नमस्कार। आज आमे जीवविज्ञानर गोटे बहुत ही इंटरेस्टिंग आउ जरूरी विषय उपरे कथा हेबा श्वासन। आमे जितेबेले श्वासन कथा भाबू मुंड को आसे निश्वास नेबा आउ छाड़िबा ठीक, किंतु एहा ताठू बहुत बेसी। एटा हुजी सही जादुकरी प्रक्रिया जहा आम खाद्य को शक्ति रे बदलाए, जेउ शक्ति रे आमे चालू बुलू कथा हेउ माने सबु किछि करू। तेबे चलंतु एही पूरा प्रक्रिया को भल भाबे बुझिबा। आजिरो आलोचनारे आमे कोन सबु देखिबा तार गोटे छोट झलक। प्रथमे बुझिबा श्वासन कोण आउ केमिति खाद्यरू शक्ति बाहर करे। तापरे देखिबा एहार दुईटी मुख्य प्रकार, वायु उपजीवी आउ वायु अपजीवी। कोष भितरे एही प्रक्रिया केमिति चाले, तापरे अलगा अलगा जीव केमिति श्वासक्रिया करंती, आउ शेषरे परीक्षा पाई किछि सबुठु जरूरी पॉइंट्स। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। तेबे सबुठु बड़ प्रश्न, श्वासन कोण केवल निश्वास प्रश्वास? आमे तो साधारणतः एया ही भावी थाऊं, किंतु सत कहिबाकू गले निश्वास प्रश्वास बा ब्रीदिंग एही पूरा प्रक्रियार गोटे छोट अंश मात्र। प्रकृत खेल तो आम शरीरर कोटी कोटी कोष भितरे चली थाए। तेबे आसंतु जानिबा प्रकृतरे सेठी कोण हुए। हाँ, तो आमर प्रथम भागरे आमे एई कथाटाकू ही बुझिबा। श्वसन माने खाद्यरू शक्ति को मुक्त करिवार मौलिक प्रक्रिया। विज्ञान भाषारे कहिले श्वसन हेउछि एक अपचय बा कैटाबॉलिक प्रोसेस। एबे कैटाबॉलिक शब्दर अर्थ कोण? सरल भाषारे कहिले भांगिबा, माने एही प्रक्रियारे बड़ अणु भांगी छोट अणुरे परिणत हुए। आम क्षेत्ररे आम खाद्यरू मिलुथुबा ग्लुकोज जहाकि आम कोशर इंधन, ताहा भांगी शक्ति बाहर करे। ठीक जेमिति गाड़ी चलिबाकू पेट्रोल दरकार, आम शरीर चलिबाकू ग्लुकोजरू मिलुथुबा शक्ति दरकार। ए जो रासायनिक समीकरणटी देखुछंती एटा हेउछि पूरा श्वसन प्रक्रियार सारांश। देखंतु बामपटी अछि C6H12O6 माने आम इंधन ग्लुकोज, आउ ता संगकू 6O2 माने 6टी अम्लजान अणु जहा आमे निश्वासरे नेउ। एई दुईटा मेसिला परे कोण होउछि? डाहण पटे देखंतु 6CO2 माने अंगारकाम्ल जहाकू आमे निश्वासरे छाड़ी देउ। ता सांगकू 6H2O माने जल, आउ सबा शेषरे सबुठु गुरुत्वपूर्ण जिंस शक्ति। एही शक्ति पाई ही एते सबु कांड। अच्छा, तेबे कोण सबु बेले एई प्रक्रिया पाई अम्लजान दरकार? ना, आउ सेठी ही कहानी गोटे मूल आसुछि। अम्लजानर उपस्थिति बा अनुपस्थिति हिसाबरे श्वसनर दुईटी अलगा अलगा रास्ता अछि, वायु उपजीवी आउ वायु अपजीवी। एई तुलनाटाकू भलो भाबे मने रखिबा दरकार, कारण परीक्षारे एथिरु प्रश्न आसिबा लगभग पक्का। देखंतु वायु उपजीवी बा एरोबिक रेस्पिरेशन पाई अम्लजान निहाती दरकार। एथिरे ग्लुकोज पूरापूरी भांगी जाए आउ बहुत बेशी शक्ति मिले। एहा कोषजीवक आउ माइटोकॉन्ड्रिया दुईटी जाकू जागारे हुए। अन्यपटे वायु अपजीवी बा एनएरोबिक रेस्पिरेशन पाई अम्लजान आदौ दरकार नाही। एथिरे ग्लुकोज अधा भांगे, तेणु शक्ति भी बहुत कम मिले, आउ एहा केवल कोषजीवकरे ही होई थाए। एबे देखंतु शक्ति उत्पादनर हिसाब। वायु उपजीवी श्वसन केते फायदाजनक। गोटिए ग्लुकोज अणु को व्यवहार करी एहा पूरा 38टी एटीपी अणु तैयारी करे। एटीपी होउछि आम कोषर शक्ति मुद्रा। तेबे भाबंतु गोटिए टंका खर्च करी 38 टंका पाइला भली फठा। आउ एबे देखंतु वायु अपजीवी श्वसनर अवस्था। सेही सम्मान गोटिए ग्लुकोज अणुरू एहा मात्र 2टी एटीपी तैयारी करि पारे। केउठी 38 आउ केउठी मात्र 2। एही विराट पार्थक्य ही दर्शाउछि जे अम्लजानर व्यवहार करिबाटा जीवजगत पाई केते बड़ एक उपलब्धि थिला। एबे आपण भाबुथिबे एते कम शक्ति मिलुथिले भी वायु अपजीवी श्वासन काहिंकी हुए। आसंतु दुईटा बढ़िया उदाहरण देखिबा। प्रथमटी हेला ईस्ट। पाउरुटी बा केक फुलिबार कारण हेउछि एही ईस्ट। एहा अम्लजान बिना ग्लुकोज को भांगी इथानल आउ कार्बन डाइऑक्साइड तैयारी करे। आउ द्वितीय उदाहरण आम निज शरीर रे घटे। जेतेबेले आमे बहुत जोर दौड़ू बा कोनोसी कठिन व्यायाम करू, आम मांसपेशी को यथेष्ट अम्लजान मिली पारेनी। सेतेबेले मांसपेशी वायु अपजीवी श्वासन करी लैक्टिक अम्ल तैयारी करे, आउ एही लैक्टिक अम्ल जोगु ही आमकु जंत्रणा हुए बा जाहाको आमे बाकुड़ा मारिबा कहू। हो, तेबे बाहर कथा तो बहुत हैला। एबे चालंतु सीधा कोष भितरकू जिबा, जोठी प्रकृत कारखाना चालिछि, आउ देखिबा एही 3 पर्यायर यात्रा केमिति हेउछि। एही पूरा शक्ति उत्पादन प्रक्रियार 3टी मुख्य स्टेप्स, पाहाच परे पाहाच। प्रथमे ग्लाइकोलिसिस। एटा हुए कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म रे। द्वितीय रे साइट्रिक एसिड साइकिल, जहाँ की
ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରେ ହୁଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଏଇଟା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଭିତର ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ହୁଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍। ଏହି ଶବ୍ଦଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଗ୍ଲାଇକୋ ମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଲିସିସ୍ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ 6 କାର୍ବନ ଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି 2ଟି 3 କାର୍ବନ ଥିବା ପାଇରୁଭିକ୍ ଆସିଡ୍ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ଟି ଉଭୟ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଓ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନ ପାଇଁ କମନ୍। ମାନେ 2ଟି ଯାକା ରାସ୍ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟପ୍। ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଆସିଡ୍ ଯାଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରକୁ, ଆଉ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଆସିଡ୍ ସାଇକେଲ୍। ଏହାକୁ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଆସିଡ୍କୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ଭଙ୍ଗାଯାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି NADH2 ଆଉ FADH2 ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହକ ବା କ୍ୟାରିୟର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ ଶକ୍ତିକୁ ବୋହିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆସିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ, ମାନେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର ଶେଷ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା ETS। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ? କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲରୁ ଆସିଥିବା NADH2 ଆଉ FADH2 ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଡେଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ କିଏ ଧରେ? ଆମ ନିଶ୍ୱାସରେ ନେଇଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ। ଅମ୍ଳଜାନ ହିଁ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟର। ଆଉ ଏହି ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ATP ସିନ୍ଥେଜ୍ ନାମକ ଏକ ମେସିନ୍ ଢେର ସାରା ATP ତିଆରି କରେ। ଏଇଠି ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ATP ତିଆରି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, କୋଷ ଭିତରର କଥା ତ ବହୁତ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଅଲଗା ଅଲଗା ଜୀବମାନେ ଏଇ ଜରୁରୀ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତିର ବିବିଧତା ଏଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଯେମିତି ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ଶରୀର ପୃଷ୍ଠ ଦେଇ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଜିଆ ବା ବେଙ୍ଗ ଭଳି ଜୀବ ନିଜର ଓଦା ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାମ କରନ୍ତି। କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ସ୍ପିରାକଲ୍ସ ନାମକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା। ମାଛ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଣି ଭିତରେ ଗାଲି ବା ଗିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଭଳି ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପକ୍ଷୀ ବା ସରୀସୃପଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ତେବେ ଆମ ଶରୀରରେ ବାୟୁର ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଟୁର୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ବାୟୁ ନାକପୁଡ଼ା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଆସେ, ତାପରେ ଯାଏ ଗ୍ରସନୀ ବା ଫାରିଙ୍ଗ୍ସକୁ। ସେଠୁ ସ୍ୱରପେଟିକା ବା ଲାରିଙ୍ଗ୍ସ ଦେଇ ଶ୍ୱାସନଳୀ ବା ଟ୍ରାକିଆରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏହି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଗକୁ 2 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରଙ୍କି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରେ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖାରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାୟୋ କୋଠରୀ ବା ଆଲଭିଓଲି ପାଖରେ। ଏଇଠି ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉ ଆଉ ଛାଡ଼ୁ, ତା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମେକାନିକ୍ସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବା ଇନହେଲେସନ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଆମ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ବା ଡାଇଫ୍ରାମ୍ ଆଉ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ର ମାଂସପେଶୀ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ, ଛାତିର ଆୟତନ ବଢ଼େ, ଆଉ ବାହାରୁ ବାୟୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ବା ଏକ୍ସହେଲେସନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ରିଲାକ୍ସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଛାତିର ଆୟତନ କମିଯାଏ, ଆଉ ବାୟୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯାଏ। ହଉ, ଏବେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି କ୍ୱିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକଦମ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ATP। ଏହାର ପୁରା ନାଁ ଆଡେନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କୋଷର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ବା ଏନର୍ଜି କରେନ୍ସି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ଵସନରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବାହାରେ, ତାହା ଏହି ATP ଅଣୁରେ ଷ୍ଟୋର ହୋଇ ରହେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋଷକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେ ଏହି ATPକୁ ଭାଙ୍ଗି ଶକ୍ତି ପାଏ। ଗୋଟିଏ ATP ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପାଖାପାଖି 30.5 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲରୁ ପଢ଼ିଥିବେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କୋଷର ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ବା ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍। କାରଣ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନର 2ଟି ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍, ମାନେ କ୍ରେବ୍ ସାଇକେଲ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରେ ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ତୁଳନା, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଶ୍ୱାସନ ଭିତରେ। ଦୁହେଁ ଶ୍ୱାସନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ଅଲଗା। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ତନ୍ତ୍ର ନଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଗ୍ୟାଲି ଭଳି ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗ୍ୟାସକୁ ଶରୀରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଜଟିଳ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର ବା ସର୍କ୍ୟୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ। ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଠିନ ବ୍ୟାୟାମ ବେଳେ ଆମ ମାଂସପେଶୀରେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱାସନ ହୁଏ। ଆମ ଚାରିପାଖେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲେ ଏହି ବିଷୟଟି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରହିଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।